کہ میں دیکھ لوں کوئی اور سوال چاہتا تو نہیں، پھر مشرق کو میں آخر میں لے لیتا ہوں. اس کی وہ کہتا ہے مجھ پہ شیطان طاری ہے نا، اس کا بھی جواب دینا. جی وہ غیر معصوم تھے نا، تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء علاوہ ہر الراشدین شخص کیسے کے بنا ساتھ، رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے، ہر شخص کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ کون اس پر آپ نہج البلاغہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اٹھائیں. حضرت علی نے یہ کسر نفسی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی. حضرت مولا علی اپنے بارے میں کیا جملے فرماتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواضع نہیں تھے؟ بڑا بنا کے پیش نہیں کرتے، ان کو کبھی دلیل نہیں بنایا جاتا. اچھا اس کے بعد اگلی بات ہے جی، یہ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ صحابہ کرام، ٹھیک ہے، جو اہل بیت کے خلاف صحابہ اٹھے یا وہ طبقہ، ان کی تو ہم بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یار آپ نے ان چند لوگوں کے لیے پورے کے پورے طبقے کو رگڑ دیا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اہل بیت اطہار تو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، جب حضور دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو کون تھا جو بدر میں جا کے لڑتا رہا؟ کون تھا جو احد میں لڑتا رہا؟ کون تھا جو آپ ان کی وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، آپ وہ دو چیزیں لیتے ہیں اور ساری کی ساری اس پہ نہ کر دیتے ہیں اور پوری قوم کو دھوکے میں ڈالا ہوئے. وہ کون تھے جو بدر و حنین میں جا کے لڑے تھے؟ ائمہ اہل بیت تو بعد میں تشریف لائے سارے کے سارے، مولا علی ساتھ تھے ہر جگہ. وہ باقی جو اتنے لوگ تھے لڑنے والے، وہ سارے کہاں گئے؟ ان میں سے 4 باتوں سے آپ کو اختلاف ہو گیا. انہوں نے خلافت کی پیروی کی تو آپ نے پورے کے پورے طبقات کو نگیٹ کر دیا. یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. اب آ جائیں گی بخاری مسلم، آپ بالکل نہ پیش کیا کریں، کیونکہ آپ اگر کوئی بخاری مسلم کی روایت پیش کریں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگلی بخاری کی روایت بھی ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تو بات نہ ہوئی. آپ کی مرضی کی کوئی بات آئے تو وہ قبول ہے، آپ کی مرضی کی نہ آئے تو وہ قبول نہیں ہے. اس کے بعد اب آ جائیں مشاورت پر. مشاورت کے حوالے سے حضرت علی کو ناراضگی تھی، بالکل اس بات کا اس کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر اور دیگر کتب کے اندر. حضرت ابوبکر کی خلافت ایک ایسا حادثاتی موقع بن گیا. انصار کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا حضور کی وفات کے بعد، اور مہاجرین کہتے تھے ہمارا ہوگا. اس نزاعی کیفیت میں انسان ہے، اس نے جو بہتر سوچا، اس نے اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا. اس فیصلے سے کس کو اختلاف ہوا؟ پھر وہی بات آپ نے یہ بتایا نہیں کہ حضرت علی نے رجسٹ کیا کیا. خلافت مشاورت پر قائم ہوئی اور اس مشاورت کے خلاف علی نے رجسٹ نہیں کیا. آپ کی دلیل ہے کہ علی کے پاس چونکہ طاقت نہیں تھی. میں اس دلیل کو رد کر چکا ہوں کہ وہ اگر نقطہ ٹھیک ہوتا تو حسین بھی نہ نکلتے. میں رد کر چکا ہوں، چونکہ جو باطل ہوتا ہے حسن کی دیکھ لیں، حسین کی سنت دیکھ لیں، اس کے ساتھ نکلتا ہے. اور علی کے وہ بیٹے تھے، افضل نہیں تھے علی سے، حسن اور حسین. مفضول یہ کام کر رہے ہیں اور افضل باطل پہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے. افضل کے سامنے شیطانی حکومت ہے، وہ مولا کائنات بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جناب باطل بھی برداشت کر رہا ہے. یعنی یہ تو آپ ایک بزدل بندے کی تصویر کشی کرتے ہیں اور معاذ اللہ تصویر مولا کائنات کے سامنے رکھتے ہیں. یار یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ خدا کا خوف کر لیں، کچھ مطلب وہ روایتیں گھڑیں جو مولا علی کی سٹیٹس پر تو پوری اتریں، ان کی شخصیت پر تو کم از کم اللہ یاری بھائی پوری اتریں. مسلک اپنا رکھیں، مکتب اپنا رکھیں، لیکن کم از کم بنیاد تو وہ بنائیں مولا علی کو اور خلافت کو ریجیکٹ کرنے کی. آپ کہیں ہم نہیں مانتے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں مولا علی پہلا خلیفہ ہونے چاہیے. جو بنیادیں آپ نے لوگوں کو پڑھائی ہیں وہ بڑی کمزور بنیادیں ہیں. اس کی بنیاد پہ کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا. اور آج کی بات کے بعد تو یہ مشاورت والا سٹیٹس قائم ہو گیا اور آپ کا نقطہ نظر رد ہو گیا. کہاں پہ مشورہ ہوا؟ اٹھنا آپ کے نقطہ نظر سے غلط ثابت ہو گیا. امام حسن کا اٹھنا اور پھر یہ بھی غلط ثابت کر دیتا ہے آپ کے نقطے کو. بھائی کہاں مشورہ ہوا ہے؟ بغیر طاقت کے یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کا نقطہ درست نہیں ہے. میرا وقت ختم ہو گیا، میں نے یہی بات کرنی. نہیں وقت باقی ہے ابھی آپ نے 12 بجے کہا نا، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، کہاں جائیں گے ابھی؟ نہیں میں نے پہنچنا 12 بجے پہنچنا. میں نے نہیں 12 بجے تک ٹائم ہے آپ کے پاس. نہیں ادھر ابھی آپ نے ہمارے سوالات کے جواب. آپ نے کہا مشورہ ثابت ہو گیا تو آپ نے دکھایا نہیں کہ ابوبکر عمر کے خلافت پہ ابوبکر کے خلافت میں مشورہ کب ہوا ہے؟ آپ بھی تو 20 منٹ لیٹ آئے ہیں تو مجھے گاڑی میں بیٹھنا. ابوبکر عمر کی خلافت پہ کب مشورہ ہوا ہے؟ مجھے دکھائیں ذرا عمر کی خلافت پہ مشورہ کہاں. اب وہ یہ تھی میں بتانے لگے. اچھا بتانے لگے. اچھا اب حضرت علی کا یہ ہوا، حضرت عمر کی خلافت پر مشورہ نہیں ہوا، لیکن میرا اپنے جگہ پہ ختم بات نصبی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں ہے. علی کہاں تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو بس بس صرف یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. پھر حضرت عمر نے ایک پوری شورا بنائی. اچھا اس پر آپ نے بڑا کمزور اعتراض اٹھایا. ہمیشہ اہل دانش کی شورا بنائی جاتی ہے، لیڈنگ رو طبقات کی شورا بنائی جاتی ہے. شورا میں کوئی 2.5 لاکھ بندہ نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ ایک بڑی معقول بات ہے. ہمیشہ ریپرزینٹیٹو، اب دیکھیں نا اسمبلی کیا ہوتی ہے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے جس سے اللہ راضی ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے بدر و حنین نے
किन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत ये किया? सब बदर होने वाले थे, ये सब बदर अच्छा। होने वाले थे। अच्छा, तो मैं अर्ज तो कर रहा हूं अभी कि देखें वो डॉक्टर साहब, अभी आप जाने लगे पार्लियामेंट जो जाने होती लगे है, जाने लगे आप जाने लगे अभी पार्लियामेंट देखें जो डॉक्टर होती है, साहब, आप मेरी जाने बात लगे। सुनिए ना, एक मेरी बात सवाल का सुनिए, जवाब दे दो, फिर पार्लियामेंट आप जो होती है, बेशक चले जाओ। अब देखिए ना, कोई एतराज करे, कोई मुल्क चढ़ाई कर दे, वो कहे जी पार्लियामेंट का फैसला हम नहीं मानते, क्योंकि ये 25 करोड़ का मुल्क है और पार्लियामेंट में तो 250 बंदा बैठा है। तो अब उस पर एतराज पर कोई जवाब दे सकते हैं, आप उसकी अकल पर ही मातम करेंगे। तो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में सारे एक तबके के लोग नहीं थे इत्तेफाक के राय के साथ। अच्छा, और फिर ये भी नहीं है, सुनिए, ये भी नहीं है कि जिसने चुन लिया फिर वो आगे अपने सब गवर्नर के जरिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते थे। उस दौर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को बेअत कहा जाता था। डॉक्टर साहब, आपने मेरे सबसे अहम सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, सबसे अहम सवाल का जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे अहम जो सवाल है, आपका वक्त भी कम है इसीलिए मैं आपको काट रहा हूँ। देखिए, आपने कहा मशवरे से बनती है, आपने मान भी लिया कि उमर के खिलाफत पे मशवरा नहीं हुआ। चले, अर्ज यह है कि अगर खिलाफत मशवरे से बनती है, देखें आपको पता चला और आपने इसको कुरान से भी आपने साबित करने की कोशिश की, हालांकि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं पता चला? अगर इमामत मशवरे से बनती है, उनको सबसे ज्यादा डर भी है आइम्मा मुज़ल्लीन से, तो अगर वाकई खिलाफत मशवरे से बनती है तो क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया? आपने कहा कि ऐसा अफरा तफरी का आलम था, जल्दी जल्दी से अबू बकर को खिलाफा बनाया गया, इसलिए मशवरे का वक्त नहीं मिला, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मशवरे करते। तो आपने खुद एतराफ़ किया कि ना अबू बकर के खिलाफत पे मशवरा, ना उमर के खिलाफत पे मशवरा। तो अगर प्रिंसिपल मशवरा ही है, तो अगर आपको पता चला, आपका इतना नाकिस इल्म, नाकिस अकल, नाकिस फहम, आपको 1400 साल के बाद के पता चला, तो जो रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इसके बजाय कि हर खुतबे में कहते हैं कि मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मेरी बात इत्तिबा करना, इसके बजाय यही कहते हैं बार बार कि मेरे बाद मशवरे करना, और मशवरे और पार्लियामेंट के प्रिंसिपल्स भी बता देते ना। अब मशवरे का हुक्म समझ लें, मशवरे का हुक्म ये है, वहां पर अगर उस वक्त 2.5 लाख अपना हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील से सल्तनत फैल चुकी थी और हजरत अली के दौर में और ज्यादा फैल चुकी थी, तो क्या उस वक्त जो 26, 27, 28 लाख मुरब्बा मील के लोग थे, उन सब को बुलवा लेते कि 28 लाख मुरब्बा मील भाई सवाल यह है कि पैगंबर ने क्यों मशवरे का हुक्म नहीं दिया खिलाफत के लिए? भाई एक वाकया सुने भाई सुने, हमेशा माकूल तरीका, ये एक वाकया हुआ, उस पर एक इत्तफाक हुआ, उसको फिर पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक में फ्लोट कर दिया गया, पब्लिक से रेजिस्टेंस आना, उसके खिलाफ राय हो गया, पब्लिक का कबूल करना, उस मशवरे की हिमायत होगी, तो ये मशवरा हो गया। अल्लाह ताला आपको सवाल ये नहीं था डॉक्टर साहब, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? हमने अर्ज ये किया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं फरमाया कि मेरे बाद इमामत मशवरे से होगी, तशावुर से होगी, क्यों नहीं फरमाया ये? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, तो कुरान में तो ये कोई नहीं है कि हुकूमत मशवरे से बनाना है ना, हुकूमत के मुतालिक तो कुछ भी नहीं इमामत। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये मनसूस डॉक्टर साहब, एक चीज अगर मनसूस है, अगर एक चीज मनसूस है, उस पर मशवरा की जाती है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मनसूस पे मशवरा किया जाता है, हम और आप मशवरा करें नमाज वाजिब है या नहीं है? नस आ गई है भाई, मशवरा करना है, अब आप करें। आप मुझे बताओ डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब दे दो, अगर एक चीज मनसूस है, मसलन नमाज वाजिब है, हम दोनों का एहतराम, इस पे मशवरा करने की गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करना, तो फिर मशवरा का गुंजाइश कहां रही? यार इत्तिबा तो खत्म बात। मैंने तो ये साबित कर दिया कि इत्तिबा है। इत्तिबा का मतलब ये इमामत, इत्तिबा का मतलब ये इमामत, यानी अबू बकर पे वाजिब है अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें। ये आपकी इस्तिलाह है इमामत, ये आपकी इस्तिलाह है। हमारे इस तरह से इस तो इमाम मानते हैं, लेकिन उसको यूं मनसूस भी अल्लाह जो आपकी इस्तिलाह इससे इत्तेफाक। अगर पैगंबर तरीकेकार से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना, अगर आप डॉक्टर साहब कि अहले बैत के रास्ते से हटना है, तो ये गलत बात है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा 10 वर्ष तक गुजारिश सुन लें, हर एक को ये इजाजत दें, अहले बैत के लिए यहाँ पाकिस्तान में पहले बड़े हम बहुत नासबियों से लड़ रहे हैं। आप और चैलेंजेस ये ना खोलें कि अहले बैत और अली वाला होने के लिए जरूरी है कि मकतब तशय्युअ को फॉलो किया जाए। अगर आपने ये टीका मुसलमान होने के लिए ये टीका लगा दिया, तो फिर कोई भी यहाँ पे अहले बैत का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। पहले ही हम बड़े महासों पर लड़ रहे हैं। मैं खुद 2 दफा अंडर अटैक आ चुका हूँ, सिर्फ इसलिए वो कहते हैं कि तू अली को अफजल क्यों मानता है, और आप इस चक्कर में बैठे हैं लेकर कि वो बात जिसका मकसद ही नहीं है उसको उठाया जाए, और नहीं है गैर जरूरी बहस को छेड़ा जाए। तो लिहाजा अहले बैत के आप हमारे भाई हैं, मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, मैंने आपकी बात को काटा है, आपसे तलखी गुफ्तगू हुई है, ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ और खुदावंद मुताला इनको जज़ाए खैर दे, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ तशरीफ लाएं। तो इस गुफ्तगू का मकसद ये नहीं कि हमारे दरमियान मेरे दिल में मेरे मुहतरम भाई के लिए कोई रंजिश, कोई पेचीदगी है।
اور ہاں بالکل ہم یہ جو ہیں دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں، تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا. آپ جانا چاہ رہے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر.